السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے عزیزو، تقوی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کے خوف سے تنہائیوں میں بھی ڈر جانا، تنہائی میں بھی گناہ سے بچ جانا۔ اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ان سے ڈر گیا اور تنہائی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور خواہشات سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتا، گناہ ہوتا ہی تنہائیوں میں ہے، اور تنہائیوں میں ہی گناہ سے بچنا اصل تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، حکومت میں، ایک آدمی نوجوان لڑکا مسجد میں آیا کرتا تھا، مسجد نبوی کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو چند دن وہ لڑکا نظر نہیں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ وہ لڑکا کدھر گیا جو ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، نوجوان سا؟ تو بتایا گیا کہ پتہ نہیں اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے، ساتھیوں کو لے کے گئے، اس کا گھر کدھر ہے بتاؤ، ادھر چلتے عیادت کے لیے۔ جب دروازہ بجایا تو وہاں ایک بڑی عورت آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اماں جی، وہ آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ میرا بیٹا وہ تو فوت ہو گیا 2 دن پہلے ہی۔ فوت ہو گیا؟ وہ تو اچھا خاصا تھا اور ہمارے پاس آیا کرتا تھا، مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، کیا ہوا اس کو؟ اس بڑھیا نے آہا بھری کہنے لگی، آپ اندر آئے، بیٹھے، ان کو بٹھایا کسی جگہ پر، کہنے لگی اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا، اتنی اس سے اللہ سے محبت تھی، عشق تھا۔ کہنے لگی ہمارے محلے میں ایک بدکارہ عورت ہے اور اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، لیکن جب بھی میرا بیٹا نماز کے لیے گزرتا ہے تو وہی راستہ گزرنا پڑتا ہے، اسی راستے سے، دوسرا راستہ اس کے علاوہ تھا نہیں۔ تو جب بھی وہاں سے گزرتا وہ لڑکی نوجوان سی اسے بدکاری کی طرف بلاتی، زنا کی طرف بلاتی، لیکن میرا بیٹا کہتا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی روز وہ بلاتی اور میرا بیٹا روز گزر جاتا، انسنی کرتا تھا اس کی بات اور توجہ نہیں کرتا، اللہ کا خوف سے گناہ سے روک دیتا تھا۔ نہ کہ غیر شادی شدہ تھا، خواہشات اس سے بھی تھی، لیکن اسے اللہ کا خوف مانے آ جاتا تھا، میں نہیں کر سکتا۔ بہت دن تک وہ بچتا، لیکن ایک دن پھر لڑکی نے بلایا، بڑی سچ سنور کے آئی اس کے سامنے، تو وہ بھی انسان تھا، کب تک بچتا، اسے شیطان نے ابھارا گناہ کی طرف۔ کہنے لگی جیسے ہی شیطان نے اس کو ابھارا وہ چند قدم ہی چلا اس کی طرف، لیکن اسے اچانک سے خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ چند قدم ہی چلا تو وہیں وہ رک گیا اور واپس پلٹ کے وہاں سے بھاگا اور مسجد کی طرف چلا گیا، لیکن اس کو یہ احساس نے مار دیا اور اس سوچ نے مار دیا کہ میں نے چند قدم بھی کیوں اللہ کی نافرمانی میں اٹھائے، میں کیوں اس لڑکی کی طرف بڑا چند قدم بھی، حالانکہ اس نے کچھ کیا نہیں، لیکن چند قدم اس کی طرف بڑے، شیطان کے بہکاوے میں پھر بھی بچ گیا اللہ کی توفیق سے۔ میں کیوں بڑا اس صدمے میں، اس دکھ نے اتنا زیادہ لے لیا کہ میں چند قدم بھی کیوں اللہ کی نافرمانی میں اٹھائے۔ یہ غم اس کو دنیا سے لے گیا اور سوچتے اسی غم میں مر گیا، یہ اس کو اللہ کا خوف تھا۔ میرے بھائیو، آج دیکھیں میں اور آپ کتنا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی خطا کار ہوں، انسان ہوں، لیکن کتنی اللہ کی خشیت ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا تھا، ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، جب بھی کہیں چوری کرتا کہتا بیٹا دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو لے کے گیا کسی جگہ چوری کرنے، تو اپنے بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ اس نے کہا بابا کوئی دیکھ رہا ہے۔
उसको बाप डर के आया, दाई में देखा तो कोई भी नहीं देख रहा था, कोई भी नहीं था। अब बेटा कोई भी नहीं है यहाँ, आप तो कह रहा देख रहा है। वो फिर चोरी में लग गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बेटे ने कहा बाबा कोई देख रहा है। वो फिर भाग के आया कि पागल तो नहीं हो गया, कोई भी इधर नहीं हो, तू कह रहा देख रहा है, कौन देख रहा है। फिर चोरी में लग गया, मगन हो गया। फिर तीसरी मरतबा फिर उसके बेटे का बाबा कोई देख रहा है। वो भाग के आया, कौन पागल हो गया, कोई भी नहीं, बार बार क्यों तंग कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है, कोई भी नहीं देख रहा, कौन देख रहा है। मतलब बेटे ने कहा बाबा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। उसके बेटे ने जैसे ही कहा अल्लाह देख रहा है, उस पर ऐसी खशियत खौफ तारी हुआ कि उसने उसी दिन गुनाह से तौबा की और वो अल्लाह का वली बन गया। अल्लाह का खौफ बड़ी नेमत है, अल्लाह जिसको अता कर दे, अल्लाह हमें भी अता कर दे अपने फजल व करम से। अपने सौ तालिब इल्म का वाकया, एक लड़की उसे पसंद किया करती है, रोज देखती थी, उसने धोखे से बुला लिया घर के अंदर। वो कहने लगी मेरे साथ जिना कर। उसने कहा मैं नहीं करता जिना, मुझे अल्लाह का खौफ आता है, मैं नहीं करता। नहीं कर, वो तो यहाँ से भागा, मैं तुझे जिना का इल्जाम लगा दूंगी। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता ये। उन्होंने कहा कि तुझे करना पड़ेगा, तू यहाँ से भागा तो मुझे बदनाम कर दूंगी, तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तालिब इल्म था। अच्छा ठीक है, थोड़ा मुझे टाइम दो। बैतुल खला में गया, पोटी वोटी टट्टी जो थी सारी चेहरे में मल ली, सारी हाथों में मल ली। जब बाहर आया कहा चला जा। अगर पागल हो गया, पागल है, तू सारी टट्टी मल के आ गया, पखाना मल के आ गया, फुजला मल के आ गया, चलिए उसको निकाल दिया वहां से। उन्हें तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह के खौफ से ये नफाक चीज अपने ऊपर लगाई थी, बदबूदार। जब नहा धो के मदरसे में बैठा जाके उस्ताद को बड़ी खुशबू आई, बड़ी खुशबू, किसी ने खुशबू लगाई थी यहाँ अच्छी ज्यादा। तो वो चुप रहा, सारे खुद चुप रहे। दूसरी बार सवाल करे, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो खुद आके सुनने लगा कि कोई। जब इसके बाद तो इस लड़की के पास नौजवान को बड़ी खुशबू आ रही थी। बोला बेटा कहाँ से खुशबू ली, कहाँ से लगाई? कहा मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा बेटा आपके बदन में से, आपके कपड़ों में से बड़ी खुशबू आ रही है। उसे अकेला लेके गया, पूछा, अलहदा किया, तो कहने लगा कि उस्ताद जी इस तरह माजरा हुआ था, मैंने पोटी अपने ऊपर लगा ली थी, फिर गुसल करके आया, उल्टा मुझे वो समझा शुरू में कि मुझे बोला खुशबू कहाँ से आ रही है, समझा मेरा मजाक उड़ा रहा है, बदबू आ रही होगी, कहीं पोटी लगी हुई रह गई होगी, लेकिन वो तो असल खुशबू थी। तो उन्हें बताया, तो उस्ताद ने लगा बेटा वाकई आप में से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आ रही है, दुनिया की खुशबू नहीं, जन्नत की खुशबू है। अल्लाह के खौफ से उन्हें ये काम किया और अल्लाह ने कैसे बदबू की जगह पे खुशबू लगा दी और उसे जन्नत की खुशबू लगा दी। अल्लाह के खौफ बड़ी खशियत, ये बड़ी नेमत है, अल्लाह हम सबको। एक लड़की का वाकया आता है कि हाथ खराब हो गए, रात को वो किसी जगह पना लेने लगी, मदरसे के अंदर रोटी कमाई की तालिब इल्म है, कहने लगी मुझे यहाँ जगह दे दो, आज रात में कल को चली जाओगी। उन्होंने कहा चलो आ जाओ। उसे अकेली जगह दे दी, वो सामने बैठी रही, उसको देखती रही इसको, लेकिन ये अपनी उंगली की आँख के ऊपर ऐसे जलाता रहा। जब सुबह हो गई तो लड़की ने बोला मुझे समझ में नहीं आया, आप सारी आदमी सब अपनी उंगली जलाते रहे, मैं देखती रही, सोई भी नहीं, ये क्यों जला रहे थे अपनी उंगली? कहने लगा मुझे जो है शैतान भिका रहा था, तन्हाई है, कोई है भी नहीं, इस मौके का फायदा उठा, इस लड़की की इज्जत लूट ले, गलत काम कर ले। नहीं मैं चलो उंगली जलाता हूँ, इस आग को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं आगे की आग को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर ये नहीं तो आगे की भी नहीं। तो मैं जलाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैंने कहा नहीं ये बर्दाश्त नहीं, आगे की कैसे आग बर्दाश्त करूंगा मैं। इसी तरह मैं सारा अपने हाथ को उंगली को जलाता रहा गुनाह से बचने के लिए, अल्लाह के खौफ से। लड़की चली गई, वो बादशाह की बेटी थी, उसने निकाह का पैगाम भेजा और इससे फिर निकाह हुई। अल्लाह ने हराम से बचा के हलाल तरीके को दे दिया। जो हराम तरीके से बचता है अल्लाह उसे वो चीज हलाल तरीके से अता फरमाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है, कैसे जुलेखा ने गुनाह की तरफ उभारा, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं। रवायात में तारीख में आता है अल्लाह ने फिर उनको उनकी बीवी बनाया बाद में। तो जो हराम रास्तों से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, अल्लाह हम सब बचाए, बड़े कमजोर है, फिर अल्लाह उससे हलाल तरीके से वो चीज अता फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।